പരമാനന്ദ ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തോ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദാരെ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. പ്രഭുപാദ की जय, गुरुराज की जय, ताय गौर प्रेमानंदे हरे. मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना मन्निष्ठारक मद्भाग्यं मदानंदा नमोस्तुते. पुरंदराय श्रीमद्भागवतम की जय. श्रीमद्भागवतम षष्ठ स्कंदम चतुर्थ अध्याയം ശ്ലോകം 25. ദർശൻ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുന്നതാണ് നോക്കുന്നത് അല്ലെ. 25ാമത്തെ ശ്ലോകം മാതാജി കാണാലോ സ്ക്രീൻ അല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേഹോ അസവോ അശോ അശ മനവോ ഭൂതമാത്ര മാത്മാന്യം ച വിദു പരം യത് സർവപുമാൻ വേദഗുണാംശതജ്ഞോ ന വേദ സർവജ്ഞാമനന്തമീഡേ. ദേഹോ അസവോ അശമനവോ ഭൂതമാത്ര ആത്മാനമന്യം ച വിദുഃ പരം യത് സർവം പുമാൻ വേദ ഗുണാംശതജ്ഞോ ന വേദ സർവജ്ഞമനന്തമീഡേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേഹോ സവോ അശമനവോ ഭൂതമാത്ര ആത്മാനമന്യം ച വിദുഃ പരം യത് സർവം പുമാൻ വേദ ഗുണാംശതജ്ഞോ ന വേദ സർവജ്ഞമനന്തമീഡേ. ദേഹോ സവോഷമനവോ ഭൂതമാത്ര ആത്മാനമന്യം ച വിദുഃ പരം യത് സർവം പുമാൻ വേദ ഗുണാംശതജ്ഞോ വേദ സർവജ്ഞമനന്തമീഡ. ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. അംബിക കേശവി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേഹോ അസവോ അക്ഷാമനവോ ഭൂതമാത്ര ആത്മാനമന്യം ച വിദുഃ പരം യത് സർവം പുമാൻ വേദഗുണാംശതജ്ഞോ
ന വേദ സർവജ്ഞമനന്തമീഡേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. हरे कृष्ण रामेंद्र प्रभु हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण नमो भगवते वासुदेवाय। देहोऽसवोक्षामनवो भूतमात्राम् अनन्तमन्यं च विदुः परं यत् सर्वं पुमान् वेद गुणां च तज्ञो न वेद सर्वज्ञमनन्दमीढे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु मादिशा मध्ये मदद हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देहोऽसवोऽच्छ मनवो भूतमात्र आत्मानमन्यं च विदुः परं यत् सर्वं पुमान् वेद गुणां च तज्ञो न वेद सर्वज्ञमनन्तमीडे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण पंकजाक्षी माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देहो वसवोक्ष मनवो बोधमात्र आत्मानमन्यं च विदो परं यद् सर्वं पुमान् वेद गुणाश्च तज्ञो न वेद सर्वज्ञ अनन्तमीडे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण निर्मला माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देहो वसवो अक्षमनवो भूतमात्रामात्मानमन्यं च विदु परं यत् सर्वं पुमान् वेद गुणांश्च तज्ञो न वेद सर्वज्ञमनन्तमीढे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण पद्मकुमारी माता जी हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देहोऽसवो मनवो भूतमात्रा आत्मानमन्यं च विदुः परं यत् सर्वं पुमान् वेद गुणांश्च तज्ञो न वेद सर्वज्ञमनन्तमीडे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण शारदा शिवपासन हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देहोऽसवोक्षा मनवो भूतमात्रा आत्मानमन्यं च विदुं परं यत् सर्वं पुमान् वेद गुणाश्च तज्ञो न वेद सर्वज्ञमनन्तमीडे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी विजयनारायण माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देहो असवो अक्षमनवो भूतमात्र आत्मानमन्यं च विदुः परं सर्वं पुमान् वेद गुणां च तज्ञो न वेद सर्वज्ञमनन्तमीडे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सीतारामन माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देहो असवोषस्मानवभूतमात्र आत्मानमन्यं च विदुं परं यत् सर्वं पुमान् वेद गुणां च तज्ञो न वेद सर्वज्ञमनन्दमीढे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण रमणी माता जी हरे कृष्ण रंगमणि माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देहो असवोक्षा मनवो भूतमात्रा आत्मानमन्यं च विदुः परं यत् सर्वं पुमान् वेद गुणांश्च तज्ञो न वेद सर्वज्ञमनन्तमीडे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण शारदा जी नमोस्तु माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देहोऽसवोषा मनवो भूतमात्र आत्मानमन्यं च विदुः परं यत् सर्वं पुमान् वेद गुणां च तज्ञो न वेद सर्वज्ञमनन्तमीडे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण रमणी माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देहोत्सवोक्षा मनवो भूतमात्रा मात्मानमन्यं च विदु परं यत् सर्वं पुमान् वेद गुणांश्च तज्ञो न वेद सर्वज्ञमनन्तमीडे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण वसंत माता जी हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देहोऽसोऽक्षो मनवो बोधमात्रामात्मानमन्यं च विदुः परं यत् सर्वं पुमान् वेद गुणां च तज्ञो
न वेद सर्वज्ञमनन्तमीडे हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण शोभा विजय माताजी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देहोऽसवक्षमनवो भूतमात्र आत्मानमन्यं च विदुः परं यत् सर्वं पुमान् वेद गुणां सतज्ञो न वेद सर्वज्ञम् अनन्तमीडे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण भारतीय माताजी हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देहो सवोच्छां मनवो भूतमात्रा आत्मानमन्यं च विदुःपरं यद् सर्वं पुमान् वेद गुणां च तज्ज्ञो न वेद सर्वज्ञमनन्तमीडे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी अनिता कुमारी माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु ओके जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देहो असवो अच्छा मनो भूतमात्रा आत्मानमन्यं च विदुपरं यद् सर्वं पुमान् वेदगुणां च तज्ञो न वेद सर्वज्ञमनन्तमीडे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण उषा नायर माताजी हरे कृष्ण माताजी चलिए हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देहोऽसवोक्षा मनवो भूतमात्राम् आत्मानमन्यं च विदुः परं यत् सर्वं पुमान् गुणांश्च तज्ञो यत् गुणांश्च तज्ञो न वेद सर्वज्ञमनन्तमीडे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण वत्सला जी माताजी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देहो सबोक्षा मनवो भूतमात्राम् आत्मानमन्यं च विदुः परं यत् सर्वं पुमान् वेद गुणांश्च तज्ञो न वेद सर्वज्ञ अनन्तमीडे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण शांता देवी माताजी हरे कृष्ण അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ എസ് ടി എഴുതിയത് ശാന്തദേവി മാതാജി അല്ലേ ചൊല്ലിക്കൊടു ഹരേ കൃഷ്ണ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു അതെ. ആ ചൊല്ലിക്കൊടു ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഓം ചൊല്ലി ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. देहो असवो क्षामनवो भूतमात्र अनात्मनं न च विदुपरं यत् सर्वं पुमान् वेदगुणां च तज्ञो न वेद सर्वज्ञानन्दमीडे। हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ വത്സല മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടു ഹരേ हरे കൃഷ്ണ कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ ओम കൃഷ്ണ नमो भगवते वासुदेवाय। देहोऽसवोक्षामनवो भूतमात्रा आत्मानमन्यं च विदुं परं यद् सर्वं पुमान् वेद गुणां सदज्ञो न वेद सर्वज्ञमनन्तमीढे। हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ സാവിത്രി ബേശരി മാതാജി हरे कृष्ण प्रभुजे प्रणाम ഹരേ प्रभुजे। കൃഷ്ണ പ്രണാം ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देहो असवो अच्छा मनवो भूतमात्रा आत्मानमन्यं च विदुः परं यत् सर्वं पुमान् वेद गुणां च तज्ञो न वेद सर्वज्ञमनन्तमीडे। हरे कृष्ण प्रभुजे। ഹരേ കൃഷ്ണ വിജയശ്വരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടു ഹരേ കൃഷ്ണ हरे कृष्णा माधव प्रभु जी ആ प्रणाम प्रभु जी। ചൊല്ലിക്കൊടു ഹരേ ओम കൃഷ്ണ नमो भगवते वासुदेवाय। देहो असवो अक्षामनवो भूतमात्रा मात्मानमन्यं च विद्धु परं यत् सर्वं पुमान् वेदगुणांश्च तज्ञो न वेद सर्वज्ञानमनन्तमीडे। हरे कृष्णा। ഹരേ കൃഷ്ണ ഓക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ നോക്കുന്നത് പ്രവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവിധാന ശരീരം ജീവവായുക്കൾ ബാഹ്യ ആന്തരിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ 5 സ്ഥൂല ഘടകങ്ങൾ സൂക്ഷ്മേന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ രൂപം രുചി സ്പർശം ഗന്ധം ശബ്ദം എന്നിവ വെറും പദാർത്ഥങ്ങളാകിയാൽ അവയുടെ സ്വഭാവമോ മറ്റ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സ്വഭാവമോ അവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവന്റെ സ്വഭാവമോ അറിയാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ മനുഷ്യജീവിക്ക് അവന്റെ
ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതം നിമിത്തം അവന്റെ ശരീരം, പ്രാണവായുക്കൾ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുടെ ഘടകങ്ങൾ എന്നിവകളെയും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെയും അവയുടെ വേരുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിയാൻ കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും മനുഷ്യജീവി അവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം സമ്പൂർണ്ണ അറിവുള്ളവനാണെങ്കിലും അവന് സർവജ്ഞനും അപരിമേയനുമായ പരമോന്നത ജീവിയെ കാണാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥ മേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ഭൗതിക ഘടകങ്ങളുടെ, ശരീരത്തിന്റെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുടെ ജീവശക്തിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വായുവിന്റെ പോലും വിശകലനാത്മകമായ പഠനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷെ അവയ്ക്കെല്ലാം ഉപരിയായി ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മാവുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് ഇപ്പോഴും കഴിയുന്നില്ല. മറ്റു വാക്കുകളിൽ, ജീവസത്തയ്ക്ക് അവൻ ആത്മാവായതിനാൽ എല്ലാ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിക്കുമ്പോൾ അവന് ഈ യോഗികൾ ധ്യാനിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ, പരമദിഗോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ അനന്തനും അപരിമേയനും 6 ഐശ്വര്യങ്ങളോട് കൂടിയവനും ആകയാൽ പുരോഗതി ആർജിച്ച ജീവസത്തയ്ക്ക് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. 26ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥോ പരാമോ മനസാ നാമരൂപസ്യ ദൃഷ്ടസ്മൃതി സംഭ്രമോഷ യയ്യതേ കേവലയാ സംസ്ഥയാ സ്വസംസ്ഥയാ ഹംസായ തസ്മൈ ശുചി സത്മനേ നമഃ. യതോ പരമോ മനസോ നാമരൂപാരൂപസ്യ ദൃഷ്ടസ്മൃതി സംഭ്രമോഷാത് യയ്യതേ കേവലയാ സ്വസംസ്ഥയാ ഹംസായ തസ്മൈ ശുചി സത്മനേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ള മത്സരഗോപാൽ മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥോ പരാമോ മനസോ നാമരൂപ രൂപസ്യ ദൃഷ്ടസ്മൃതി സംഭ്രമോഷാത് യയ്യതേ കേവലയാ സ്വസംസ്ഥയാ ഹംസായ തസ്മൈ ശുചി സത്മനേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. യതോ പരം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യതോ പരാമോ മനസോ നാമരൂപ രൂപസ്യ ദൃഷ്ടസ്മൃതി സംഭ്രമോക്ഷാത് യയ്യതേ കേവലയാ സ്വസംസ്ഥയാ ഹംസായ തസ്മൈ ശുചി സത്മനേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. യതോ പരാമോ മനസോ നാമരൂപ രൂപസ്യ ദുഷ്ടസ്മൃതി സംഭ്രമോഷാത് യയ്യതേ കേവലയാ സ്വസംസ്ഥയാ ഹംസായ തസ്മൈ ശുചി സത്മനേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമായസ്മരണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥോ പരാമോ മനസോ നാമരൂപ രൂപസ്യ ദൃഷ്ടസ്മൃതി സംഭ്രമോഷാത് യയ്യതേ കേവലയാ സ്വസംസ്ഥയാ ഹംസായ തസ്മൈ ശുചി സദ്മനേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാപ്രതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യതോ പരാമോ മനസോ നാമരൂപ രൂപസ്യ ദൃഷ്ട സ്മൃതി സംഭ്രമോഷാത് യയ്യതേ കേവലയാ സ്വസംസ്ഥയാ ഹംസായ തസ്മൈ ശുചി സദ്മനേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നീദാസി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യതോ പരാമോ മനസോ നാമരൂപ
रूपस्य दृष्ट स्मृतिसम्प्रमोषात् ययीयते केवलया सुसंस्थया हंसाय तस्मै शुचिसद्मने नमः. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. डॉक्टर श्रीरंजनी माता जी तो हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. चलिए. नमो भगवते वासुदेवाय यदोपरामो मनसो नाम रूपस्य दृष्ट स्मृति संभ्रमोक्षात् यईयते केवलया स्वसंस्थया हंसाय तस्मै शुचिसत्मने नमः. ओम दत्सदिति हरि ओम दत्सत् हरि. हरे श्री जय माता जी. चलिए. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय यदोपरामो मनसो नामरूपस्य दृष्टस्मृतिः सम्प्रमोक्षात् ययीयते केवलया स्वसंस्थया कंसाय तस्मै शुचिसत्मने नमः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. वर्तमान भावार्थने से भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय. ഒരുവന്റെ അവബോധം സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവുമായ ഭൗതികാസ്ത്രത്തിന്റെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും അവൻ കർമ്മനിരതനായിരിക്കുമ്പോഴും സ്വപ്നാവസ്ഥയിലും സമ്പൂർണമായി പരിശുദ്ധമാവുകയും സുഷുപ്തിയിൽ ഗാഠനിദ്രയിൽ എന്ന പോലെ മനസ്സ് വിഘടിതമാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ ധ്യാനത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് വരുന്നു. അപ്പോൾ അവന്റെ ഭൗതിക വീക്ഷണവും നാമങ്ങളെയും രൂപങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കുന്ന മനസ്സിന്റെ സ്മരണകളും തുടച്ചു നീക്കപ്പെടും. അത്തരമൊരു ധ്യാനാവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ പരമദിയോത്തം കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ വെളിവാക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ. ആ കളങ്കരഹിതമായ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിൽ മാത്രം കാണാൻ കഴിയുന്ന പരമദിയോത്ത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥ സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ്. ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിന് രണ്ട് തലങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് സുജ്ഞേയം അഥവാ നിഷ്പ്രയാസം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്, അഥവാ പൊതുവെ മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങളെ എന്നും മറ്റേത് ദുർനേയം അഥവാ ക്ലേശിച്ചു മാത്രം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നും വെളിവാക്കപ്പെടുന്നു. പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരവും ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരവും സുജ്ഞേയങ്ങളായും അതേസമയം പരമദിയോത്ത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ സാക്ഷാത്കാരം ദുർനേയമായും പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ഒരുവൻ മനസ്സിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ, ചിന്ത, വികാരം, ഇച്ഛ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിന്റെ ഊഹാപോഹങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ പരമദിയോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ആത്യന്തിക സാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നു. ഈ അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരം സുഷുപ്തിക്ക് അഗാധമായ നിദ്രയ്ക്കുപരിയാണ്. നമ്മുടെ സ്ഥൂലമായ ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ നാം കാര്യങ്ങളെ ഭൗതിക പരിചയത്തിലൂടെയും സ്മരണകളിലൂടെയും കാണുന്നു. സൂക്ഷ്മതലത്തിൽ നാം ലോകങ്ങളെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ ദർശിക്കുന്നു. വീക്ഷണത്തിന്റെ പ്രക്രിയയിൽ സ്മരണയും അന്തർഭവിക്കുകയും അതൊരു സൂക്ഷ്മതലത്തിൽ അസ്തിത്വം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്ഥൂലമായ അനുഭവത്തിനും സ്വപ്നങ്ങൾക്കും മീതെയാണ് സുഷുപ്തി അഥവാ ഗാഠനിദ്ര. ഒരുവൻ സമ്പൂർണമായും ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഗാഠനിദ്രയെ അതിജീവിക്കുകയും പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുന്ന ധ്യാനം അഥവാ വിശുദ്ധ സത്വം, വസുദേവ സത്വം നേടുകയും ചെയ്യുന്നു. അത ശ്രീകൃഷ്ണനാമാദി നാഭവേദ്ഗ്രാഹിമിന്ദ്രിയേ. ഒരുവൻ സ്ഥൂലമോ സൂക്ഷ്മമോ ആയ ഇന്ദ്രിയ തലത്തിൽ ദ്വന്ദ്വത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നിടത്തോളം അവന് യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സാക്ഷാത്കാരം അസാധ്യമാണ്. സേവേൻ മുഖേഹി ജിഹ്വാദേ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യത. പക്ഷെ ഒരുവൻ അവന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ചും നാവിനെ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രജപത്തിലും ഭഗവത് പ്രസാദം മാത്രം രുചിക്കുന്നതിലും മുഴുകിക്കുമ്പോൾ അവനെ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ വെളിപ്പെട്ടു കിട്ടും.
ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ശുചിസത്മേന എന്ന വാക്കിലൂടെ ഇത് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ശുചി എന്നാൽ പരിശുദ്ധം എന്നാണ് അർത്ഥം. സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് സേവനമനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള ഒരുവന്റെ ആവേശം അവന്റെ മുഴുവൻ അസ്തിത്വത്തെയും ശുചി സത്മത്തിൽ മലിനപ്പെടാത്ത പരിശുദ്ധിയുടെ തലത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു. ദർശൻ അതുകൊണ്ട് ശുചി സത്മ തലത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന് സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ശ്രീല വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന്റെ 10:14-6 നിന്നും ബ്രഹ്മദേവന്റെ താഴെ പറയുന്ന പ്രാർത്ഥന ഉദ്ധരിക്കുന്നു. തഥാപി ഭൂമൻ മഹിമാ ഗുണസ്യ ദിവേ വിബോധും അർഹതി അമലാന്തർ ആത്മഭീഹി. ഒരുവന്റെ ഹൃദയം സമ്പൂർണമായും പരിശുദ്ധമാകുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ ഭഗവത് പദത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിയുന്നു. അങ്ങയുടെ കർമ്മങ്ങളുടെ മഹത്വം അറിയാൻ കഴിയുന്നു. 27-28 ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ്. കുറച്ച് വലിയൊരു ഭാവാർത്ഥമാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മനീഷിനോന്തർ ഹൃദി സന്നിവേശിതം സ്വശക്തിഭിർനവവിഷ്ണ ത്രിവൃദ്ഭിഃ ഭക്തിം യഥാ ദാരുണി പാഞ്ചദശ്യം മനീഷയാ നിഷ്കർഷന്തി ഗൂഢം സവേ മമാശേഷ വിശേഷമായ നിഷേധ നിർവാണ സുഖാനുഭൂതിഃ സർവനാമാ സച വിശ്വരൂപഃ പ്രസീദതാമനിരുക്താത്മശക്തിഃ മനീഷിനോന്തർഹൃദി സന്നിവേശിതം സ്വശക്തിഭിർനവവിഷ്ണസ്ത്രിവൃദ്ഭിഃ വക്നിം യഥാ ദാരുണി പാഞ്ചദശ്യം മനീഷയാ നിഷ്കർഷന്തി ഗൂഢം സവേ മമാശേഷ വിശേഷമായ നിഷേധ നിർവാണ സുഖാനുഭൂതിഃ സർവനാമാ സച വിശ്വരൂപഃ പ്രസീദതാമാനിരുക്തമാത്മശക്തി. വൈദിക ആചാരങ്ങളുടെയും യജ്ഞങ്ങളുടെയും നിർവഹണത്തിൽ വിദഗ്ധരും മഹാജ്ഞാനികളുമായ ബ്രാഹ്മണർ 15 സാമിദേനി മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ട് വിറകിനുള്ളിൽ ഉറങ്ങുന്ന അഗ്നി കടഞ്ഞെടുക്കുകയും അപ്രകാരം വേദമന്ത്രങ്ങളുടെ കഴിവ് തെളിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവബോധത്തിൽ ഔന്നത്യമറിച്ചവർക്ക്, മറ്റു വാക്കുകളിൽ കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവർക്ക് സ്വന്തം ആത്മീയ ശക്തിയാൽ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവിനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ഹൃദയം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാലും 9 ഭൗതിക ഘടകങ്ങളാലും, അഥവാ ഭൗതിക പ്രകൃതി മുഴുവൻ ഭൗതിക ശക്തിയും, അഹങ്കാരം, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയാസ്വാദന വിഷയങ്ങളും, 9 ഭൗതിക ഘടകങ്ങളാലും 5 ഭൗതിക ഘടകങ്ങളാലും 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങളാലും ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ 27 ഘടകങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശക്തി. പരമാത്മാവായി ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭഗവാനെ മഹായോഗികൾ ധ്യാനിക്കുന്നു. ആ പരമാത്മാവ് എന്നിൽ പ്രസാദിക്കണമേ. ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ അപരിമേയമായ വൈവിധ്യങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ ആകാംക്ഷയുണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരുവന് പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം ഉണ്ടാകുന്നു. ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും അവന്റെ സേവന മനോഭാവത്താൽ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ അത്തരം മോചനം നേടും. ഭഗവാൻ ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത അനേകം ആധ്യാത്മിക നാമങ്ങളാൽ അഭിസംബോധന ചെയ്യപ്പെടും. പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എപ്പോഴാണ് എന്നിൽ പ്രസാദിക്കുക? ഭാവാർത്ഥമേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്.
ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ തന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ശ്രീ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമുള്ള എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ദുർനയം എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധതലം ഭഗവത്ഗീത 7:28 വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, യേഷാം ത്വന്തഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണാം ഏതന്തമോഹ നിർമുക്ത ഭജന്തേ മാം ദൃഢാവൃതാ. പൂർവജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മങ്ങളിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ നിർമാർജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്വ വ്യാമോഹങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തരായവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ മറ്റൊരിടത്ത് 9:14 ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യതന്തശ്ച ദൃഢാവൃതാ നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്താ ഉപാസതേ. എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ മഹത്വങ്ങൾ കീർത്തിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചും എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചും ഈ മഹാത്മാക്കൾ ഭക്തിപൂർവം എന്നെ നിരന്തരം ആരാധിക്കുന്നു. എല്ലാ ഭൗതിക പ്രതിബന്ധങ്ങളും അതീന്ദ്രീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒരുവന് പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത 7:3 ഇങ്ങനെയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിത് യദതി സിദ്ധയേ യദതാമപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിന്മാം വേത്തി തത്വതഃ. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ഒരുവൻ പരിപൂർണതയ്ക്ക് ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ പരിപൂർണ നേടുന്നവരിൽ തന്നെ കഷ്ടിച്ചു ഒരാൾ എന്നെ സത്യത്തിൽ അറിഞ്ഞേക്കാം. കൃഷ്ണനെ പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ അറിയാൻ ഒരുവന് ദൃഢവ്രതങ്ങളും കഠിന തപശ്ചര്യകളും അനുഷ്ഠിക്കണം. പക്ഷേ ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ പാത പരിപൂർണമായതിനാൽ ഈ പ്രക്രിയ പിന്തുടരുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് നിഷ്പ്രയാസം ആധ്യാത്മിക തലം പ്രാപിക്കാനും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും. ഇതും ഭഗവത്ഗീത 18:55 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭക്ത്യാമഭിജാനാദീയാവാന്യശാസ്മി തത്വതഃ തതോ മാം തത്വതോ ജ്ഞാത്വാ വിശദേ തദനന്തരം. ഭക്ത്യാമാം അഭിജാനാതി. ഒരുവന് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ യഥാരൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ. ഒരുവൻ പൂർണ്ണമായും പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ അവബോധത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ അത്തരം ഭക്തിയാൽ അവൻ ഈശ്വരന്റെ രാജ്യത്ത് പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും. അപ്രകാരം ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ അത്യന്തം ക്ലേശമാണെങ്കിൽ പോലും ദുർനേയം ഒരുവൻ നിർദ്ദിഷ്ട മാർഗം പിന്തുടരുന്ന വശം അത് പ്രയാസരഹിതമായി തീരും. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനുമായി ബന്ധത്തിലാകാൻ ശ്രവണം കീർത്തനം വിഷ്ണു പ്രക്രിയയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഭക്തി സേവനത്തിലൂടെ ഒരുവന് സാധിക്കും. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ശ്രീ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 2:8 നിന്ന് ഒരു ശ്ലോകം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവിഷ്ടാ കർണരേന്ദ്രേണാസാനാം ഭാവസ്വരോരുഹം. ശ്രവണം കീർത്തനം പ്രക്രിയ ഒരുവന്റെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുകയും അവൻ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായി തീരുകയും ചെയ്യും. ഈ പ്രക്രിയ തുടരുന്നതിലൂടെ ഒരുവൻ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തിന്റെ തലത്തിലെത്തുകയും തുടർന്ന് പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകളെ ശ്ലാഘിക്കുകയും ചെയ്യും. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന് പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ തന്നെ നാനാവിധ ശക്തികളായ നിരവധി ഭൗതിക പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ കാണുവാൻ കഴിയും. ഈ പ്രതിബന്ധങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ നിഷ്പ്രയാസം കടന്നു പോകുന്ന ഭക്തൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനുമായി നേരിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എത്തിച്ചു. എന്തായാലും ഈ ശ്ലോകങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രതിബന്ധങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന ശക്തികളാണ്. ഒരു ഭക്തൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ കാണുവാൻ അത്യന്തം ആകാംക്ഷാഭരിതനാകുമ്പോൾ അവൻ ഭഗവാനോട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഐനന്ദതനുജകിങ്കരം പതിതം മാം വിഷമേ ഭവാംബുധു കൃപയാ തവ പാദ പങ്കജാസ്ഥിതധൂളീ സദൃശം വിചിന്തയാ. ഐനന്ദതനുജകിങ്കരം പതിതം മാം വിഷമേ ഭവാംബുധു
കൃപയാ തവ പാദ പങ്കജാ സ്ഥിതധൂളി സദൃശം വിചിന്തയാ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിൽ പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് അല്ലെ. അല്ലയോ നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ പുത്ര കൃഷ്ണ, ഞാൻ അവിടുത്തെ ശാശ്വത സേവകനാണ്. എന്നിട്ടും എങ്ങനെയോ ഞാൻ ജനിമൃതികളുടെ സമുദ്രത്തിൽ നിബന്ധിച്ചു പോയി. ദയവായി എന്നെ ഈ മൃത്യുസമുദ്രത്തിൽ നിന്നും ഉയർത്തിയെടുത്ത് അവിടുത്തെ പാദധൂളിയിലെ ഒരു കണികയാക്കി മാറ്റണമേ. ഭക്തനിൽ പ്രസാദിക്കുന്ന ഭഗവാൻ അവന്റെ ഭൗതിക വിഘാതങ്ങളെയെല്ലാം ആധ്യാത്മിക സേവനത്തിലേക്ക് പരിണമിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ശ്രീല വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ നിന്നും ഒരു ശ്ലോകം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് താഴെ കൊടുക്കുന്നു. ഹാദിനി സന്ധിനി സംവിത്വയ് ഏകാ സർവസംസ്ഥിതോ താപകരീ മിശ്ര ത്വയിനോ ഗുണവർജിതേ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ശക്തി ദുഃഖത്തിന് കാരണമാകുന്ന എന്നർത്ഥമുള്ള താപകരി ആയാണ് പ്രകടമാകുന്നത്. എല്ലാവരും സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി പരക്കം പായുന്നു. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സന്തോഷം ആവിർഭവിക്കുന്നത് പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ആഹ്ലാദ ശക്തിയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിമിത്തം ഭഗവാന്റെ ആഹ്ലാദ ശക്തി ദുഃഖങ്ങളുടെ സ്രോതസ്സായി മാറുന്നു, അഥവാ ഹ്ലാദ താപകരിയാകുന്നു. മിഥ്യാ സന്തോഷമാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ദുഃഖത്തിന് കാരണം. പക്ഷേ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുവന്റെ ഉദ്യമങ്ങൾ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി തിരിച്ചുവിടുമ്പോൾ ദുഃഖത്തിന്റെ ഈ താപകരി ഘടകം പരാജയപ്പെടും. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഉദാഹരണം നൽകുന്നു. വിറകിനുള്ളിലെ അഗ്നി കടഞ്ഞെടുപ്പ് തീർച്ചയായും ദുഷ്കരമാണെങ്കിലും അഗ്നി പുറത്തു വരുമ്പോൾ അത് വിറകിനെ കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കുന്നു. മറ്റു വാക്കുകളിൽ ഭക്തിയുത സേവനമില്ലാത്തവർക്ക് പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനെ അറിയുക അതീവ ദുഷ്കരമാണെങ്കിലും ഒരു ഭക്തന് പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ നിഷ്പ്രയാസം അറിയാനും സന്ധിക്കാനും സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ രൂപം ഭൗതികതയ്ക്ക് അതീതമാണെന്നും അതിനാൽ അത് ഉൾക്കൊള്ളാനാവില്ലെന്നും ഇവിടെ ഈ പ്രാർത്ഥനകളാൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ഒരു ഭക്തൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ എന്നിൽ പ്രസാദിക്കണമേ, അങ്ങനെയായാൽ എനിക്ക് അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയ രൂപവും ശക്തിയും കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അഭക്തർ നേതി ചർച്ചകളിലൂടെ പരബ്രഹ്മത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ യത്നിക്കുന്നു. നിഷേധ നിർവാണ സുഖാനുഭൂതി. ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമങ്ങളുടെ കീർത്തനത്തിലൂടെ മാത്രം അത്തരം ദുഷ്കരമായ അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും ഭഗവാന്റെ അസ്തിത്വം അനായാസം സാക്ഷാത്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തतो ജയമുദ്രേ അഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം സർവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ
ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ധൃതരായ പ്രഭുപാദ വിജയകുന്ദ്രാജന്റെ പ്രണാമേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ദശപ്രജാപതി ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹം ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാനെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത് 25ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുടെ ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ച് എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടും അറിയാം എന്ന് പറയുന്നു. എങ്കിലും അവന് എല്ലാറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടും അറിവുള്ളവനായാൽ പോലും അവന് പോലും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വഴികളുണ്ട് എന്ന് പറയും. ഒന്ന് വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴികൾ, ഒന്ന് കുറച്ച് ദുർഘടം പിടിച്ചിട്ടുള്ളതുമായിട്ട് പറയുന്നു. പ്രഭാതര് പറയുന്നു ഭാവത്തില് ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിന് രണ്ട് തലങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് സുജ്ഞേയം അഥവാ നിഷ്പ്രയാസം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്, മറ്റേത് ദുർജ്ഞേയം. സുജ്ഞേയം നിഷ്പ്രയാസം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പൊതുവെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങളാൽ, മറ്റേത് ദുർജ്ഞേയം അഥവാ ക്ലേശിച്ചു മാത്രം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരവും ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരവും സുജ്ഞേയങ്ങളും, അതേസമയം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സാക്ഷാത്കാരം ദുർജ്ഞേയമായും പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പാതയല്ല, അത് തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട ചിലപ്പോഴും അല്ലെ. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തിയുത സേവന പാത വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനേതി ശബ്ദതി. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് തലത്തിലാണ് ആ പരമസത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതില് ബ്രഹ്മവും പരമാത്മാവിനെയും കുറിച്ചിട്ട് അറിവ് നേടുന്ന എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പത്തിലുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കുറച്ച് കഠിനമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നത്. ദുർജ്ഞേയം അഥവാ ക്ലേശിച്ച് മാത്രം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഇപ്പോ ആ സുജ്ഞേയം എന്നതിനെ അതിന്റെ പ്രഭാതന്റെ ആ ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നെ കൊടുക്കുന്നു. പൊതുവെ മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങളാൽ. ഇപ്പോ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് യഥാർത്ഥ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും അല്ലെ. ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്രം ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്താണ്, ഒരു ഊഹാപോഹ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ അവർക്ക് അത് സ്വായത്തമാക്കുന്നു. എന്നാലേ അവർ പരിപൂർണ സാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നില്ല. അവർക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിയില്ല. ഇപ്പോ ഇത് കുറച്ച്
ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വഴിയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടും അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ 18,000 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ ബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അവിടെ വേറെ എന്തോ ഭക്തിത സേവനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ലീലകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ജ്യോതി ലൈറ്റാണ് ആ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ഇവിടെ നമ്മള് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമായിട്ട് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഓരോ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുമ്പോഴും ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ അത്രയും കൂടുതലായിട്ട് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നും വരികയുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം ദശമസ്കന്ധത്തില് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ലീലകൾ 100ഓളം ലീലകൾ, 95, 96ഓളം ലീലകൾ കൃഷ്ണ ബുക്കിൽ നമുക്ക് കാണാം. കൃഷ്ണ ബുക്കിൽ പ്രഭുപാദ ദശമസ്കന്ധത്തിലെ എല്ലാ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടും ശ്ലോകങ്ങളില്ലാതെ അത് ചുരുക്കി വിവരിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളൊക്കെ പറയുന്നു. അപ്പോ അതാണ് വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. കുറച്ച് പ്രയാസം പിടിച്ച വഴിയാണ്, എന്നാൽ അത് പരിപൂർണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ജന്മകർമ്മചമേ ദിവ്യം ഏവം യോവിദേഹം പുനർജന്മനെ. ഭഗവാന്റെ ഈ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ലീലകളെ കുറിച്ചും അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചും ദിവ്യമായിട്ടുള്ള അവതാരങ്ങളെ ലീലകളെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം. പിന്നീട് അയാൾക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരവും ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരവും സുജ്ഞേയങ്ങളായും അതേസമയം പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സാക്ഷാത്കാരം ദുർനയമായും പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ഒരുവൻ മനസ്സിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ, ചിന്ത, വികാരം, ഇച്ഛ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിന്റെ ഊഹാപോഹങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ആത്യന്തിക സാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നു. ഈ അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരം സുഷുപ്തിക്ക് അഥവാ അഗാധമായ നിദ്രയ്ക്ക് ഉപരിയാണ്. നമ്മുടെ സ്ഥൂലമായ ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ നാം കാര്യങ്ങളെ ഭൗതിക പരിചയത്തിലൂടെയും സ്മരണകളിലൂടെയും കാണുന്നു. സൂക്ഷ്മതലത്തിൽ നാം ലോകങ്ങളെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ ദർശിക്കുന്നു. വീക്ഷണത്തിന്റെ പ്രക്രിയയിൽ സ്മരണയും അന്തർഭവിക്കുകയും അതൊരു സൂക്ഷ്മതലത്തിൽ അസ്തിത്വം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും. സ്ഥൂലമായ അനുഭവത്തിനും സ്വപ്നങ്ങൾക്കും മീതെയാണ് സുഷുപ്തി അഥവാ ഗാഠനിദ്ര. ഒരുവൻ സമ്പൂർണമായും ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഗാഠനിദ്രയെ അതിജീവിക്കുകയും പരമദിവ്യോത്തമായ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ വെളിപ്പെട്ടു കിട്ടുന്ന ധ്യാനം അഥവാ വിശുദ്ധ സത്വം, വസുദേവ സത്വം നേടുകയും ചെയ്യുന്നു. നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ, വസുദേവ സത്വം, ശുദ്ധസത്വം. അവിടെയാണ് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ഭക്തി സേവനങ്ങള് അനുഷ്ഠിക്കുവാനും സാധിക്കും. ആ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറഞ്ഞു, അത ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദി നാമ വേദ്ഗ്രാഹിമിന്ദ്രിയ സേവേൻ മുഖി ജിഹ്വാദേ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്തി. ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ അപൂർണമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടോ നമ്മുടെ ആ പരിമിതമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി കൊണ്ടോ
ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നത്. എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക? സേവേൻ മുഖേഹി ജിഹ്വാദി സ്വയമേവ സ്ഫുരതി. ഒരുവൻ അവന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കുമ്പോൾ, എന്താ പറയുന്നത്? ജിഹ്വ, നാവ്, പ്രത്യേകിച്ചും നാവിനെ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രജപത്തിലും ഭഗവത് പ്രസാദം മാത്രം രുചിക്കുന്നതിലും മുഴുകിക്കുമ്പോൾ അവന് പരമദിയോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ വെളിപ്പെട്ടു കിട്ടും. വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള വഴിയാണ് അല്ലെ? എന്താണ്? ഒന്ന്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇത് രണ്ടും നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. അതുവഴി നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടും സാധിക്കും. അല്ലെ? എത്രയോ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയും മറ്റുള്ള അവരെയൊക്കെ കാണാം അല്ലെ? അവർക്കൊന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തത്? അവർക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ പാണ്ഡിത്യം ഉണ്ടാകും അല്ലെ? എന്നാൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആ പാണ്ഡിത്യമോ ബുദ്ധിയോ ഒന്നും പോരാ അല്ലെ? അതാണ് ഭക്ത്യാമാമഭിജാനാദി. ഭഗവാൻ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ എന്നെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ, അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. ശുചി എന്ന പദം ശുദ്ധം, പരിശുദ്ധം എന്നാണ് അർത്ഥം എന്ന് ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ശുചി സത്മനെ എന്ന വാക്കിലൂടെ സൂചിപ്പിച്ചു. ശുചി എന്നാൽ പരിശുദ്ധം എന്നാണ്. സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് സേവനമനുഷ്ഠിക്കുവാനുള്ള ഒരുവന്റെ ആവേശം അവന്റെ മുഴുവൻ അസ്തിത്വത്തെയും ശുചിസത്മത്തിൽ മലിനപ്പെടാത്ത പരിശുദ്ധിയുടെ തലത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു. ദർശൻ അതുകൊണ്ട് ശുചിസത്മ തലത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. അപ്പൊ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്, ശുചി എന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധത, പരിശുദ്ധി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അത് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു അല്ലെ? നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയൊക്കെ കടമ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായിട്ടുള്ള അല്ലെ, ഋഷികേശനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പ്രഭാതരിയുടെ പറയുന്നു. വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ നിന്നും പറയുന്നത്, ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നതാണ്, ഒരുവന്റെ ഹൃദയം സമ്പൂർണമായും പരിശുദ്ധമാകുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ അങ്ങയുടെ ഭഗവത് പദത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിയുന്നു, അങ്ങയുടെ കർമ്മങ്ങളുടെ മഹത്വം അറിയാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായി തീരണം അല്ലെ? അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണത്? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയും ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുവാനാണ്. ഒരു വ്യക്തി പറയുകയുണ്ടായി, ഒരാൾക്കാരൻ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സൊക്കെ കുറെ ആയി, 6 വർഷത്തോളൊക്കെ അല്ലെ, ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ ഒക്കെ ആ സമയത്തൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാ അല്ലെ, 2020 അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അപ്പോഴേ ഈ ക്ലാസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോഴൊക്കെ പല ആൾക്കാരോടൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ അവര് ഇതൊന്നും എന്താ പറയാ മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല. അതായത് പിന്നെ അതിനൊക്കെ വിമർശിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയലാണ് ആൾക്കാരൊക്കെ. അപ്പൊ അതില് ഒരു വ്യക്തി പറയുകയുണ്ടായി, ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഈ ക്ലാസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ അടുത്തൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോഴും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിനെ എതിർക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. നിങ്ങൾക്കൊന്നും വേറെ പണിയില്ലേ? ഇതാണോ ഇത് കാര്യം, പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിലൊക്കെ സംസാരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോഴവർക്ക് ബോധമില്ല. ഇപ്പൊ നല്ല ബോധത്തിൽ വന്നപ്പോ അവർ പറയുന്നു, അന്ന് എന്നരെ ഞങ്ങളെ എന്താണ് ഈ ക്ലാസ് ഒന്നും കേൾപ്പിക്കാൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അന്ന്
പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനെയൊക്കെ എതിർക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇതൊക്കെ നിർത്താനായിട്ടാണ് അന്നപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല, ഇതെല്ലാം എന്തിനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ നിന്ദിക്കുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴവര് നാമം ജപിച്ച് ഭഗവത് പ്രസാദമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ബോധം കിട്ടിയപ്പോൾ അവർക്ക് തിരിച്ചറിവുണ്ടായി. അപ്പോൾ അവർ വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴേ ഞാൻ വൈകിപ്പോയി, നേരത്തെ ഒരു 6 വർഷം മുന്നേ തന്നെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതൊക്കെ പരിശീലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. എന്താ പറയാ, ഭക്തിശാസ്ത്രിയും ഭക്തി വൈഭവവും ഇതൊക്കെ കഴിയാറായിട്ടുണ്ടാവുന്നത് അവര് കണക്കൂട്ടുന്ന അപ്പോഴും. അപ്പോ എന്താണ്, അതിന് സമയമുണ്ടല്ലേ, നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ നടക്കണം. അത് എങ്ങനെ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചിട്ടും ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിച്ചിട്ടും മാത്രമേ അത് സാധിക്കൂ. അല്ലാതെ ഒരാള് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും അവരുടെ ഉള്ളില് ശുദ്ധതയില്ല, ഹൃദയം ശുദ്ധമാവായത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, അവരത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല, അല്ലെ, അതിനെ എതിർക്കും. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായിത്തീരുകയും നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം, പഠിക്കണം, ഇതങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ. അല്ലാതെ ഭൗതിക വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, അവരുടെ ആ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശുദ്ധത ഉണ്ടാവണം അതിൽ, അല്ലെ. മറ്റ് എന്താ പറയാ, ഭഗവാന് നിവേദിച്ചത് മാത്രം കഴിക്കുക, മറ്റുള്ള നോൺ വെജ് മറ്റൊന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുക, അല്ലെ. അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലാണ് അവരുടെ ഹൃദയത്തിലെ ശുദ്ധത ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലെ. അപ്പോൾ മാത്രമേ അവർക്ക് അത് സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനും ഇതിനൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അവർക്ക് അന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയില്ല. അതൊക്കെ എന്താ അവര് പറയുന്നത്, ഇത് കുറെ ഞാൻ വൈകിപ്പോയി, നേരത്തെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ഉപകാരമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി. ഇവിടെ പ്രഭാതം പറയുന്നു, അത ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദി നാഭവേദ്ഗ്രാഹിം സേവേൻ മുഖേഹിപ്പാത് സ്വയമേവ സ്മരത്യത. നമ്മുടെ കഴിവ് പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ടോ നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ ഒന്നും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വെച്ചിട്ടോ ഒന്നും ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകളൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇങ്ങനെ സേവേൻ മുഖേഹിജിക്കുക, സേവനത്തിലൂടെ, ഭക്തി സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന്. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക നാവുകൊണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക, ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങൾ ഇല്ലാതായി തീരുകയും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗന്ധരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്, ശ്രീ പ്രഭുപാദ കി ജയ്, ഗന്ധരാജ് കി ജയ്, ഗായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോ ഇന്നലെ രാമനവമിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി വീണ്ടും നാളെ ഏകാദശിയാണ്. പുതുതായിട്ട് വന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും, ഇതിൽ എപ്പോഴും വന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോ എപ്പോഴും എന്താണ്, വെറും ഫാസ്റ്റിംഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇന്നലെ ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു, ഇനി ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ് നാളെ ആകുമ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്നത് ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാനായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള വ്രതങ്ങളും കഠിന നിഷ്ഠകളൊക്കെ എന്തിനാണ്, നമുക്ക് ശുദ്ധീകരണത്തിനുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ദുർനേയം, അല്ലെ. സുജ്ഞേയം ദുർനേയം പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മവാദികൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം സുജ്ഞേയം, അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടുതലായിട്ട് പാലിക്കേണ്ടതോ ഇതൊന്നും, അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് എന്താണ്, അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ജന്മദിനങ്ങള്, ഏകാദശി പോലുള്ള വ്രതങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കും, അല്ലെ. അവര് കുറച്ച് പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വ്രതങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേഗത്തില് ലഭിക്കുന്നു, അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് എന്താ പറയുക, ഇത് കുറച്ച് ദുർനയം, അല്ലെ. ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായ അവരൊക്കെ, ഗൗഡീയ മഠത്തിലുള്ളവരൊക്കെ ദിവസം 64 മാലയൊക്കെ, ചില ആൾക്കാരൊക്കെ അതിലും കൂടുതൽ ജപിക്കുന്നവരൊക്കെ. അങ്ങനെ ധാരാളം സമയം ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുവാനും, അല്ലെ. അത് കുറച്ച് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ നാമം ജപിക്കുന്നതല്ലേ അത് ഈസി ഒക്കെ ആയിരുന്നു, അല്ലെ. അത് ജപിക്കുന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിലാകും എത്രമാത്രം നല്ല ശ്രദ്ധയോടും, അല്ലെ. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഞാൻ 100 മാല ജപിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ, അത് എത്ര നല്ല
ക്വാളിറ്റിയോടെ ജപിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ജപിച്ചത് 100 മാല ജപിച്ചത് മറ്റൊരു വ്യക്തി നല്ല ശ്രദ്ധയോടെ ഒരു മാല ജപിച്ചതായ ഒരു മാല ജപിച്ച ആൾക്കാണ് കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യം. അവർക്ക് പോലും 100 ജപിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയാനായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതല്ല അല്ലെ. യഥാർത്ഥത്തിൽ നല്ല ഓരോ നാമവും കേട്ടുകൊണ്ട് ജപിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കും അത് കുറച്ച് പ്രയാസമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഒരു 2 മണിക്കൂറൊക്കെ 16 മാല, അപ്പം ഗൗഡിയത്തിലൊക്കെ 64 മാല ജപിക്കും ഇത്രയും സമയം അല്ലെ. അതൊക്കെ കുറച്ച് എന്താ പറയാ പ്രയാസമുള്ള വഴി തന്നെയാണ്. എന്നാൽ എളുപ്പത്തില് കാരുണ്യം ലഭിക്കും. യോഗികളും മറ്റൊക്കെ കഠിനമായിട്ടുള്ള തപശ്ചര്യകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ ധ്യാനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് വേഗത്തിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. നമ്മുടെ അമ്പലത്തിലൊക്കെ ഇന്നലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്താ പറയാ പുഷ്പോത്സവം, ഫ്ലവർ അല്ലെ, ഫ്ലവർ ഹോളിയൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഭഗവാനെ അഭിഷേകം ചെയ്തിട്ട് ആ ഫ്ലവറൊക്കെ ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ അഭിഷേകം ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്താണ് വൈകിട്ട് വരെ ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുത്തു, ഉച്ച വരെ ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കുന്നവർ അങ്ങനെ എടുത്തു. പിന്നീട് എന്താണ് വൈകിട്ട് ഫീസ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ ആ ജന്മദിനമായതിനാൽ ഭഗവാന്റെ ആ രാമനവമി ആയതുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചിട്ട് ആ ഭഗവത് പ്രസാദം അല്ലെ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനത്തിന് നൃത്തം ചെയ്തു അല്ലെ. ആ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമൊക്കെ സ്വീകരിച്ചു. അപ്പോൾ ഭക്തന്മാർക്ക് അത് എന്താണ് കുറച്ച് വ്രതങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേഗത്തിൽ ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇത് വേഗത്തിൽ കാരുണ്യം ലഭിക്കുവാനായിട്ടുള്ള വഴിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നാളെ ഏകാദശിയാണ്, കാമത ഏകാദശി 29-ാം തീയതി സൺഡേ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഗുരുമഹാരാജ് പരമപൂജ്യ ശ്രീ ജയപതാക സ്വാമി ഗുരുമഹാരാജിന്റെ വ്യാസപൂജ ദിനം കൂടിയാണ്. ഗുരുമഹാരാജിന്റെ ആവിർഭാവ തിഥിയാണ് നാളെ കാമത ഏകാദശി. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഏകാദശിയുടെ ബ്രേക്കിംഗ് ടൈമിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്, അത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. 6 തിങ്കളാഴ്ച 6:28 മുതൽ 7:12 വരെ മാത്രമേ ബ്രേക്കിംഗ് ടൈം ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്ലാസ്സിന്റെ മുന്നേ തന്നെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറുക. ഏകാദശി എടുത്തവരൊക്കെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ ഏകാദശി ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ കയറുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, ക്ലാസ്സിൽ കയറാനായിട്ട് ഏകാദശി ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് കയറിയാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഏകാദശി എടുത്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കില്ല. ആ കൃത്യസമയത്ത് പാരണ വീട്ടണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. 7:12 ഉള്ളിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ. സാധാരണ ചെയ്ത് ചിലപ്പോ ഒക്കെ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയിട്ട് മാലയൊക്കെ ജപിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ 7:10 7:15 ആവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ ലേറ്റ് ആകുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് കയറിയാൽ മതി കേട്ടോ, വന്നാൽ മതി. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഏകാദശി എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഫലം ഇല്ലാതായി പോവും കേട്ടോ. 6:30 മുതൽ 7:12 വരെ, 6:28 മുതൽ 7:12 വരെ ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ മാത്രമേ, അത്രയും കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 1 മുക്കാൽ മണിക്കൂറിന്റെ ആ സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏകാദശി ബ്രേക്ക്. സാധാരണ അങ്ങനെയല്ല, സൂര്യോദയം മുതൽ 10:30 വരെ അല്ലെ 10:45 വരെയൊക്കെ സമയം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ ആവാൻ ലേറ്റ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് കഴിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഒരു അവിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ അരിമണി എടുത്ത് കഴിച്ചാലും ഭഗവാൻ അത് ഓഫറാക്കി ഭഗവാന്റെ പാത്രത്തിൽ ഒരു അരിമണി 2 അരിമണി വെച്ചിട്ട് അത് എടുത്ത് കഴിച്ചാലും ഏകാദശി ബ്രേക്ക് ആവും. അപ്പോൾ അത് അല്ല, അങ്ങനെ രാവിലെ കുക്ക് ചെയ്യാനോ അങ്ങനെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാരോടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പറ്റുന്നവരൊക്കെ രാവിലെ തന്നെ ഭഗവാനെ നിവേദ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് ആ പ്രസാദം കഴിച്ചിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് തിങ്കളാഴ്ച ആ ഒരു ചെറിയ സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്താം, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ചുരുക്കാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യോച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തപുരി വൈഷ്ണവ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ ഗുരുരാജ് ജയ ഗൗരി പ്രേമാനന്ദേ. ഹരേ രൂപ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് വെച്ചെടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരുപശ്ച കൃപാസംതൃഭ്യോ ച പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തപുരി വൈഷ്ണവേ പ്രഭുപാദ ഹരേ കൃഷ്ണ.